اور مولانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے لوگوں کی مدد کرے. کیا مدد؟ روپیہ سے، پیسہ سے، کمبل سے، چاول سے، دال سے نہیں. جب ایمان ڈگمگا رہا ہو، گاؤں والوں کا قادیانی آ کے حملہ کر رہا ہو، شکیل بن حنیف آ کے حملہ کر رہا ہو، دنیا کے غدار اور مکار لوگ آ کے حملہ کر رہے ہو، باطل طاقتیں آ کے محنت کر رہی ہو، اور سر گھسا گھسا کے صوفیوں کے ہاں آ کر کے مدد کر رہی ہو، محنت کر رہی ہو، اور صوفی اللہ میں لگا ہوا ہے. صوفی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ قادیانی کہاں حملہ کر رہا ہے. علماء آئے تو صوفی لوگ غائب. صوفی لوگ سمجھتے ہیں بس ہمارا کام خانقاہ چلانا، تبلیغ والے سمجھتے ہیں ہمارا کام تبلیغ کرنا. علماء آ رہے ہیں، پاگل ہیں، وہ چیخ رہے ہیں شکیل بن حنیف کے خلاف. وہ پاگل ہو گئے. یاد رکھو صوفیوں، یاد رکھو خانقاہیوں، یاد رکھو تبلیغیوں، تم اگر اپنے انداز سے دین چلاتے ہو تو خدا کو اس دین کی ضرورت نہیں ہے. دین وہ ہے جو علماء تمہیں بتائیں. دین کا مشرب علماء کے پاس ہے. علماء جس طرح آپ کی رہبری کریں، رہنمائی کریں، اس طرح چلیں تو آپ کے اندر دین ہے. اگر نہیں چلتے ہیں تو آپ کے اندر بے دینی ہے. آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم یہ علماء کے پاس ہیں. علماء آپ کو جیسی رہبری کریں، رہنمائی کریں، آپ کو ان پر چلنا ہوگا. آپ کے من کے خلاف ہو، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو ہر حال میں علماء کا ساتھ دینا ہوگا. آپ اگر علماء سے تخلف اختیار کرتے ہیں، علماء سے اگر پیچھے ہٹتے ہیں، علماء کی تحریک کو نہیں مانتے ہیں، اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھاتے ہیں، تو سمجھو کہ آپ کے اندر گمراہی آ رہی ہے. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ شکیل بن حنیف اس سرزمین میں آ کے گھوم رہا ہے. شکیل بن حنیف کے ایجنٹ یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں اور مسجدوں میں حملہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا حملہ کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اس میں لگنا ہوگا کہ علماء ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. تو جب خطرہ ہو علاقے میں، سماج میں گمراہی پھیل رہی ہو، تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے لوگوں کی مدد کرے. ان کو جا جا کے بتائیں کہ میرے بھائی، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت کے قریب مہدی علیہ السلام آئیں گے. وہ آئیں گے تو دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے اور آسمان سے اتریں گے، جامع مسجد دمشق کے مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے اتریں گے تو لگے گا کہ جیسے ابھی غسل کر کے اتر رہے ہیں. یہ حدیث میں ہے. وہ دربھنگا میں پیدا نہیں ہوگا، وہ دربھنگا میں پیدا نہیں ہوگا، وہ انگلش پینٹ پہن کے نہیں گھومے گا. اس کی بیوی انگلش کرتا پاجامہ، وہ جیکٹ کیا کیا پہن کے گھومتی ہے، تو وہ اسکٹ میں کیا بولتے ہیں، اسکٹ، یہ پہن کے نہیں گھومے گی. سن لو، شکیل بن حنیف کی بیوی دلی میں اسی طرح رہتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کا ہیرو بن گیا، گمراہی پھیلا رہا ہے. یہ بتائے گا کون؟ ایک عالم بتائے گا. حدیث کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے وہاں پر، اس سے پہلے حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا، نام محمد ہوگا. ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. جیسے آقا کے نام ہیں اسی طرح سے ان کے بھی ہوں گے. آقا کا نسب جس طرح ہے اس طرح ان کا بھی نسب ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں گے کہ یہی آدمی لگ رہا ہے کہ مہدی ہے. دیکھیے، ولی جو ہوتا ہے نا، ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. ہاں، ظاہر کرتے ہوئے نہیں پھرتا ہے کہ آج تہجد پڑھنے اٹھے تھے تو بلی بھاگ رہی تھی. تہجد کا علم سماج کو ہو جانا چاہیے، خاندان کو ہو جانا چاہیے، دوست احباب کو ہو جانا چاہیے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں. ایسا تہجد نہیں چل رہا. ولی چھپاتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے. یہ ولی کو کہنا چاہیے.
वली की जिम्मेदारी है कि वो अपनी विलायत को छुपाए और अल्लाह उसकी विलायत को जाहिर करके रहेगा। वो तो करेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किए उनके लिए अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, विलायत उसकी जाहिर कर देगा। वली को लोग पहचान लेंगे कि वली है। वली कहते हुए फिरने की जरूरत नहीं है। तो मेहदी जो होगा वो वली होगा। क्या होगा? वली होगा। तो वली अपने आप को छुपाएगा और शकील बिन हनीफ अपने आप को जाहिर कर रहा कि मुझे मानो। वली कभी नहीं कह सकता है कि मुझे मानो, नबी कहेगा। ये नबी और वली में फर्क है। नबी कहता है क्या लोगों मुझे मानो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मैं जो हिदायत दे रहा हूं उन पर चलो, तभी कामयाब होगे, मेरी बातों पर नहीं चलोगे तो नाकाम हो जाओगे। ये नबी की जिम्मेदारी है कि ऐलान करे। नबी के लिए सूफियत जायज नहीं है। सूफियत का मतलब छुपाना। नबी अगर छुपाना चाहे मैं नबी नहीं हूं तो ये नबी के लिए जायज नहीं है। नबी को कहना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा ना, क्या नबी जाहिर करो, कुम फांजिर, खड़े हो जाओ, डराओ, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम फांजिर, खड़े हो जाओ, डराओ लोगों को। ये डर नहीं रहे हैं, ये खौफ नहीं खा रहे हैं, अल्लाह के अजाब से नहीं डर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, इनके अंदर भाईचारा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उल्फत नहीं है, इंसानियत नहीं है। उठो ऐ नबी और डराओ इनको इन बुराइयों से और सच्चाई का रास्ता इनको बतलाओ। रब की बड़ाई बयान करो, वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। 360 के खिलाफ नारे लगाओ, लात के खिलाफ, उज्जा के खिलाफ, यसू के खिलाफ, मनात के खिलाफ। ये 360 बुत जो रख कर खाने काबा में ये अपना बाजार गर्म किए हुए हैं, अपनी मार्केट चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। इनके बिजनेस की तामीर को मलियामेट करो, बम बरसाओ। वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। ये नबी की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कहा कि ये करना पड़ेगा, लेकिन वली को क्या कहा? वली को हिदायत है कि आप अपने आप को छुपाओ। तो हजरत मेहदी नबी होंगे कि वली होंगे? पहले जल्दी साफ कीजिए मसले को। ये है कौन लोग गुफ्तगू पर है? हटाओ इन लोग, सुनो सही से। अभी सुनोगे नहीं, शकील बिन हनीफ आएगा तो सुनाएगा। तो वली की जिम्मेदारी है कि अपनी विलायत छुपाए, और हजरत मेहदी जो आएंगे वो वली होंगे, नबी नहीं होंगे। ये भी तय है। जब वली होंगे तो वो अपने आप को कहेंगे कि मैं नबी हूं, मैं वली हूं, मैं वली हूं, मुझे मानो। और ये दरभंगा वाला बदमाश कहता है कि मुझे मानो, नहीं मानोगे तो गुमराह हो जाओगे। और ये नौजवान लड़के उसके जाल में फंस रहे। हजरत मेहदी मदीने में जब उनके आमाल को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके अखलाक को देखकर लोग जब समझ जाएंगे कि ये आदमी वली है, तो वली को जब पता चलता है कि मेरी विलायत जाहिर होने वाली है तो वो छुपने का रास्ता ढूंढता है। चुनांचे हजरत मेहदी वहां से सफर कर जाएंगे, भाग जाएंगे कि ना यहाँ रहना नहीं है, नहीं तो ये लोग पकड़ लेंगे, हमको वली बना देंगे और हमको जो है फिर हाथ में बैत करेंगे। बोला मुस्लिम इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अदा कर पाऊंगा। वो अपने तवाज़ो की वजह से वहां से चले जाएंगे, मक्का जाएंगे। मक्का मुअज़्ज़मा जब जाएंगे तो तवाफ करते वक्त कुछ उलमा देख लेंगे, उलमा पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे और कहेंगे हजरत मेहदी की जो अलामतें हैं वो आप ही के अंदर हैं, इस उम्मत के मेहदी आप हैं। चुनांचे हजरत मेहदी को उलमा पहचानेंगे। ये डॉक्टर, ये मास्टर, ये स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, ये कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का, हॉस्टल में जिंदगी गुजारने वाला लड़का, रात में मोबाइल देखने वाला, दिन में टोपी लगाने वाला नहीं समझ सकेगा उसको। समझेंगे कौन?
उलमा, क्योंकि अंबिया के वारिस वो हैं। मैं आप पर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, ये बोलने का मेरा अंदाज है। पहचानेंगे कौन? आज इनको कौन पहचाना बताइए आप? कोई आलिम उलमा कहता है कि शकील बिन हनीफ वली है? इसको पहचाना है कौन? ये लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई स्कूल में है, हॉस्टल में पूर्णिया में है, पटना में है, दिल्ली में है, जामिया में है, अलीगढ़ में है, बेचारों को कुछ अता पता नहीं। अब वो पहचान गए कि ये वली हैं, और देवबंद वाले अभी तक नहीं पहचान सके, नदवा वाले अभी तक नहीं पहचान सके, मजाहिर उलूम वाले अभी तक पहचान नहीं सके। अकल भी होनी चाहिए ना, कौन पहचानेंगे? अल्लाह अकबर। देवबंद की जमात, ये नदवा, ये मजाहिर, ये सब देवबंद है, ये सब देवबंद है, ये सब देवबंद की जमात है। ये देवबंद की जमात के अलग अलग इदारे हैं। ये कोई यहाँ से पढ़ा तो नदवी हो गया, कोई वहां से पढ़ा तो मजाहिरी हो गया, कोई देवबंद से पढ़ा तो कासमी हो गया। ये तो पढ़ाई की अलामत है, सिर्फ है सब देवबंदी। ये सब देवबंद वाले हैं, ये सब एक से एक किरदार वाले। उलमा ने लिखा है कि सहाबा की जमात के कुछ लोग रह गए थे जो सहाबी न बन सके। हो सकता है कि देवबंद वाले वही लोग हैं। ऐसा इन्होंने करके दिखाया जो सहाबा ने करके दिखाया, उलमाए देवबंद ने करके दिखाया। मेरे भाइयों, वो उलमाए देवबंद तो पहचान नहीं सके, और ये हमारे लड़के लोग पहचान रहे हो।